तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करुथिले मातृ रचना बळी भाग 10 ज्ञान 50 पापी को घृणा करिबा होउची गहिततम पाप कारण ताहा हेउची स्वयं परमेश्वर को घृणा करिबा सह समान। तथापि जो व्यक्ति सही परि करे सी एहाकू तार महत्तर पुण्यर गौरव रूपे देखाई हुए। आमे किसी आलोचना करिथिले आज आमे आलोचना करिबा माँ जो माँ कहउचंदी जदि आमे सेगुडी को समग्र दृष्टि द्वारा देखि पारि थांतु जदि आमे निज भितरे एका बेला के अतीत वर्तमान तथा भविष्यत को मध्य एकत्र करी धरि रखि पारि थांतु सही ऊर्ध्वरे कौनसी भूमि रे ताहा जेपरि होई रही थाए तेबे एही वस्तु गुड़िकर परस्पर अपेक्षिकता मध्य आम आगरे अत्यंत स्पष्ट होई जानता एवं सर्वोपरि विवर्तन धारार सही उत्तरोत्तर अग्रगतिशील महान शक्ति ही आमको सेगुडी को वर्जन करिवार इच्छाटी को आनी देई थाए। आमे एटार आलोचना करि सारी थिले ए लाइनटार भी आउ थरे खाली टिके शॉर्ट रे आलोचना करि आगे जिबा। एठी कहले तेणु आमे जहाकू घृणा करूचे बा काहाकू भल कहूचे काहाकू मंद कहूचे एई जो सब करूचंती सेते बेले देखिबे जे जदि हमर सामग्रिक दृष्टि आसे एवं आमे जदि उच्चतर चेतना को जाई सेटू देखू तेबे उच्च संपर्क सचेतन हो पारिबा एवं तार अतीत वर्तमान भविष्यत जो देखि पारिबा से जे अग्रगतिर गोटे पावछरे आसी पहुंची जो पावछरे से सही कार्यटी करूची एवं से केते अग्रगति पई चेष्टा करूची ताहा भी आम आगे देखा जीवो। तेणु सेते बेले आमे सेही पापी को आउ घृणा केमती करिबा कारण सबुर मूल रे गोटे कथा होची जे परमेश्वर निजे जे ता मध्य रे रहिचंती सी बाहर रे मन प्राण शरीर रे जो विकृत भाव रे जोटा वर्तमान सुधा तैयारी ही रही आधार जोटी मन प्राण शरीर जो आधारटी जो थिरे परमात्मा रहिचंती से पूर्ण भावे अविकृत भाव रे भगवान को परिप्रकाश करि पारि नाही। वर्तमान परिप्रकाश करिवार चेष्टा तारा चलीची जेपरी शिशुटी शिक्षा ग्रहण करे सेही भली सी कौन होची अल्प 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 कर परिचालित होची वर्तमान एही पावछरा से पहुंची। तेणु सेते बेले आउ पापी को आउ घृणा केमती करि परिबे आपण ताकू उपाय आपण देखा जीवो। तापरे आउ गोटे कथा कहउचंती से ऊर्ध्व भूमि की गला परे कौन हबो ना सर्वोपरि विवर्तन धारार गोटे तो कहले अत्यंत स्पष्ट होई जीवो। तापरे कहउचन सर्वोपरि विवर्तन धारार
ସେହି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ମହାନ ଶକ୍ତି ହିଁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ। ଅଗ୍ରଗତିଟି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମନେକର ଯୋଉ ପାହାଚଟି ଗୁଡାଏ ରହିଛି, ତାର ଆପଣ 10ଟା ପାହାଚ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସମତଳ ଭୂମି ଭଳିଆ ଟିକେ ଚଉଡାଳିଆ ଜାଗାଟା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ସେଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଚଉଡାଳିଆ ଜାଗା ଥାଏ। ଆପଣ ଆମେ ତ ତଳୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଭାବି ଦଉଛୁ ଯେ ସେଇଠି ବୋଧେ ପାହାଚଟି ସରିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପାହାଚ ସେଇଠି ସରିଯାଏନି, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠି ପାହାଚ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅଗ୍ରଗତିଟା କେବେ କୋଉଠି ସ୍ଥାଣୁ ହେଇ ରହିଯାଏନି। ଅଗ୍ରଗତି ସବୁବେଳେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଯିଏ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଆମକୁ କରାଉଛି, ସେ ହିଁ କଣ କରିବ, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଏକତ୍ୱ ହବାରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି, ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଆଣିକି ଆମ ଭିତରେ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଟି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଟି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି କଥା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମେ ସେହି ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଅର୍ଜନ ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଲାଗି ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟତଃ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ନ ହେଇଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇପାରି ନଥାଉ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଆମର କଣ ଅଧିକାର ରହିଛି? ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ବାହ୍ୟ ବିଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଚେତନାଟି ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିପାରିବ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଗ ଆସେଣ୍ଟ ତାପରେ ଡିସେଣ୍ଟ, ଆସେଣ୍ଟ ଡିସେଣ୍ଟ ଦିଟା ଯାକ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ପାଇଁ ପଡେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବାହ୍ୟ ବିଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାଟି ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ। ତାପରେ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇକିରି ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ସେଇ ଚେତନା ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି ରହି ଏଇ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁ ସମଗ୍ର ସ୍ଥିତି ତାକୁ ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିକିରି ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଦୌ କିଛି ବିଚାର କରୁନଥିବା ଲୋକମାନେ କହିବେ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କହନ୍ତି, କଣ କହନ୍ତି? ମାତ୍ର ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆଦୌ କୌଣସି ଗତି ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି, ଗୋଟେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ଭଳିଆ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଭଳି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି, ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ କଥାଟି ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ନାଲି ଜରି ପାଇଁ ମାଡ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବୟସ ବଡ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାର ନାଲି ଜରିରେ ମାଡ ଗୋଳ ଦେଖିକିରି ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ଛୁଆଟା ମାଡ ଲାଗୁଛି, କଣ ଅଛି ଏଇଟା, ସିଏ ବଡ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କଣ ଜରି ପାଇଁ ମାଡ ଲାଗିବ? ଓକେ। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ବସ୍ତୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କୁତ୍ସିତ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଆମକୁ ପାପ ବୋଲି ଲାଗେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କୁହାହେଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ଦେଖାଯିବ,
ହଁ ସିଏ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ତ ସେୟା କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋର କଣ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ ତ କିଛି ଗତି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ କଣ ଛୁଆ ହେଇକି ରହିବ, ସିଏ ବି ବଡ ହବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ ଯେ ନା ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଳିତ କରାଳ କରିବା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ସେଟା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଗତି ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଗତିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକର ଗତି କଦାପି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଓଡିଆରେ ସେ ଗପ ଯୋଉ ଗୀତ ପଢିଥିବା ଯେ ପୃଥିବୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପଢିଥିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା କୋଉଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସେଇଟା ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାମାନେ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କେବେ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ 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 ଯାଉଥିବ। ବିରକ୍ତ, ବିଦ୍ରୋହ, କ୍ରୋଧ ଏଇ ଯାବତୀୟ ହିଂସା ଯୁକ୍ତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମୂଳତଃ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ସୀମାବଦ୍ଧତାର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସୀମାବଦ୍ଧତା କହିଲେ ସତତ ଯାହା କିଛି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଥିରେ ସେହି ସବୁ କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ବିଦ୍ରୋହ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା, ଏହା ହଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିହୀନ ଇଚ୍ଛାର ଅନୁଭୂତି। କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ ଯିଏ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିହୀନ ଇଚ୍ଛା, ଯାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ପରିଚୟ। ତୁମେ କିଛି ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଅଥବା ସେପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ବୋଲି ଭାବିଥାଅ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ତୁମେ ଦେଖୁଥାଅ ଯେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକର ସମୁଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିର ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ବିଦ୍ରୋହ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାହିଁ କହିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିହୀନ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ମୋର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇ ଦେବି। ତାହେଲେ ବିଦ୍ରୋହ କାହିଁ କରିବି, ବିରୋଧ କାହିଁ କରିବି? ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା କଥା ଉଠିଛି, ସେତେବେଳେ ମା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛ ବା ସମାଲୋଚନା କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଚେତନାର ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ। ତାପରେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏନି। ତୁମ କାମ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମେ କରିବାକୁ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କର। ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ କିଛି ବି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜେ ବିଜୟ ହାସଲ କର, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ତୁମକୁ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ସମାଲୋଚନା କରୁଛ, ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଚେତନାର ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ। ତାମାନେ ଚେତନାରେ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କହିଲେ ଯଦି ତୁମର ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କାହିଁ କରୁଛ? ସମାଲୋଚନା କାହିଁ କରୁଛ? ତୁମେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛ ଅର୍ଥ ତୁମର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇଦେବାର। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତ, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଶକ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି ଆଉ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅବକାଶ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ଯେପରି ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତେ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତ। ଆମେ ଚିରନ୍ତନୀ ବହିରେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଆନ୍ତର ନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି, ତେବେ ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ, ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା। ତେଣୁ ତାକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ ଯାଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛାଙ୍କର ଚେତନା ସହିତ ଏକଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତେ ଯେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା କଥା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତା ସେଗୁଡିକ ଯେଉଁଭଳି ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମତା କହିଲେ ତାହା ହିଁ ବୁଝାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ହିଂସାତ୍ମକତାର ଯାବତୀୟ ଗତିକ୍ଷେପ କେବଳ ଯେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଠି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଗୁଡିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା ସେଗୁଡିକ ଯେଉଁଭଳି ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। କେମିତି? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେ, ତାକୁ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଦେଖିବେ। ମନେକର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟିଥିଲା, ସେ ଘଟଣାଟିକୁ ଆପଣ ମନେ ପକେଇବା। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ। ଓକେ। ଏବଂ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଯେ ମା, ମୁଁ ସେ ମିଟିଂରେ ଯେପରି ବିଳମ୍ବରେ ନ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ମୋ ଯୋଗୁଁ ମିଟିଂଟି ଯେପରି ବିଳମ୍ବରେ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ବା ମତେ କେହି ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବୋଲି ମତେ କେହି ଅପମାନ କରି କିଛି ନ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି କିଛି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ତାହେଲେ କଣ ହବ? କଣ ମା କଣ କରିବେ? ପରିସ୍ଥିତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରିବେ, ଯେମିତି ଯାଇକିରି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି। କିଏ କିଏ ଆସିବେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ବା ଗାଡିର କଣ ହବ ନା ଟ୍ରାଫିକ ର ଯୋଉ ରୁଟ ରହିଛି, ସେ ରୁଟରେ ଟ୍ରାଫିକ ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ରଖିଦେବେ। ସେ ଟ୍ରାଫିକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗାଡି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାକୁ କଣ କରିବେ? କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଟକେଇ ଦେବେ। ମନେ କରାଯାଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବରେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ତାକୁ କଣ କରିବେ? ମା ଯନ୍ତ୍ର କରିଦେବେ। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଦିନ ଠିକ ସେଇ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଗାଡି ଟ୍ରାଫିକ ରେ ମାନେ ମୁଁ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମା କଣ କରିବେ? ତାର ବିଳମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ତାକୁ କଣ କରିବେ? ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫସେଇ ଦେବେ ଯେ ସିଏ ତାର ବିଳମ୍ବ ନିଜେ କରିବ। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯୋଉଟା ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଯେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଓକେ। କଣ ହେଲା? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷକ ସେଦିନ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ମନେ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କାମଟି ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ୱାର୍କ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଏସେନ୍ସିଆଲ ୱାର୍କରେ କାମଟି ସେ କରୁଛନ୍ତି। କରୁ କରୁ ସମୟ କଣ ହେଇଛି? 5 ମିନିଟ ଗଡି ଯାଇଛି। ସେ ଶିକ୍ଷକ କେବେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେ କାମ କଲା ବେଳେ 5 ମିନିଟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ 5 ମିନିଟ ଡେରିରେ ଆସେ। ସେ ସେଦିନ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି କଣ? ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେପରି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମା କଣ କଲେ? ଶିକ୍ଷକକୁ ଯୋଉ ଏସେନ୍ସିଆଲ କାମଟି ଦେଇଦେଲେ, ସେ କାମଟିକୁ ସେ ଅନଆଭଏଡେବୁଲ ଆଭଏଡ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କଣ ହେଇଛି? କାମ ସରୁ ସରୁ 5 ମିନିଟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଲେ? ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତା ଯେ ମତେ ଶିକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ହବା ବେଳକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବି, ତାହେଲେ ତା କାମଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯେପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ କରି ବା ତାକୁ ଭାଇ ଦେଖିକରି ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଯୋଉ ପାଇଁ ୱାଇ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି, ୱାଇ ପାଇଁ ଏକ୍ସ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି।
ତେଣୁ ଏଗୁଡିକର ଗୋଟିଏ କେବଳ ସମାଧାନ ରହିଛି। ଆମେ ଅଭିପ୍ସା ଦ୍ୱାରା ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ, ଅନ୍ତରବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏକାତ୍ମତା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଏକଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ହିଁ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମତା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ ବୁଝୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି କରିପାରିବିନି ଏକଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦରେ କହିଲା କହୁ ମୋର କଣ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ? ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଥାଏ? ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବାଟା ହଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା। ସ୍ୱ ଅଧୀନରେ ରହିବା, ସ୍ୱ ଅଧୀନ, ନିଜ ଅଧୀନରେ ରହିବାଟା ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ନିଜ ଅଧୀନ ମାନେ ନିଜେ କିଏ? ସେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ବାହ୍ୟ ମନ, ବାହ୍ୟ ଶରୀର, ଯେ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଶରୀରର କେତେ ଗୁଡେ କୋଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରାଣ ତ କାଲି ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ସେୟା ନାହିଁ। ମନ ବି ଭାଇ ସେଇଆ, କିଏ ଶୁଭୁଛି? କେତେବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ। ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ନିଜେ କିଏ ସେ ଆମ ଭିତରେ? ନା ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ସବୁ ମାନବ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ତେଣୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଚାଲିବ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇ ରହିବା ହିଁ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିପ୍ସା ଦ୍ୱାରା ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ଅନ୍ତରବସ୍ଥାନ ଅନ୍ତରରେ ବସବାସ କରିବା, ଅନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା, ଏକାତ୍ମତା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବା ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହବା ହଉଛି, ଯଦି ଏକାତ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ, ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇବା ବୋଲି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତିମତ୍ତା ଓ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଲା ତାହାକୁ ତଥାପି ଊଣା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଲା ଟିକେ କହ, ହୁଏତ ତୁମେ ଅଧା ବାଟରେ ରହିଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଯେ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିମତା ସହିତ ଏକ ସମଗ୍ର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ କଦାପି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କିଛି ଅନୁଭବ କରିବ ଯାହାକି ସେ କଥା ହୋଇନଥିବ, ଯଦି ଏକ ବିଦ୍ରୋହ, ବିରକ୍ତି ବା ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ମୋଟେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ପାରୁନଥିବ, ତେବେ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ହିଁ ହେବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଅଂଶ ତଥାପି ରହିଯାଇଛି ଯାହାକୁ କି ରୂପାନ୍ତରର କ୍ରିୟାଟି ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେଇ ପୁରାତନ ଚେତନାକୁ ତଥାପି ଆବରି କରି ରହିଛି, ଯାହାକି ତଥାପି ଅଧବାଟରେ ରହିଛି। ବାସ୍ ଏତିକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯଦି ସାଧନା କରିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆ ବ୍ୟତିରେକ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବାଟ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, କୋଉ ଭଳିଆ? କଣ ନା ଏକ ବିଦ୍ରୋହ, ବିରକ୍ତି, ସେହିପରି ଆଉ କିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିରକ୍ତି ଭାବ ହଉ, ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ହଉ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ବା ଯୋଉ ଅନୁଭବଟି ଆସୁଛି ବା ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ମୋଟେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇ ପାରୁନଥିବ, ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନା, ଯେକୌଣସି ଘଟଣା, ଯେକୌଣସି କଥା ଯାହା ବି ରହୁଛି ତମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାର ପ୍ଲି ନେଇ ମା ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଥିବ, ବିରକ୍ତି ଥିବ ଏବଂ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନଥିବ, ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ଅଂଶ ରହିଛି ଯାହାକି ରୂପାନ୍ତର ହବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି। ରୂପାନ୍ତର କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନାହିଁ, ତଥାପି ଚେତନାକୁ ସେ ଆବରି କରି ରହିଛି। ଏକଥା ମା ଆମକୁ କହୁଛୁ। ଯେତେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କଲା ବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଠୋର ହୋଇ ତର୍ଜମା କରିବେ। ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ କଣ
ଫୁଲଫୁଟି ମାଛ ଯୋଉ କହନ୍ତି କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଭଳିଆ ଫଡଫଡ ହଉଥାଉ, ଆମେ କଣ କରୁ ଏଇଟାକୁ ନିଜ ଉପରେ ତର୍ଜମା ନ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆରୋପ କରିବାରେ ଲାଗୁ। ଏଇ ଦେଖ ସିଏ ବିରକ୍ତି ହଉଛି, ତାମାନେ ସିଏ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁନି, ସିଏ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଯାହା କଲି ସିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନି, ତାମାନେ ସିଏ ସାଧନା କରୁନି, ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିଛି। ହୁଁ, ନାଇଁ, ଆମେ କଣ କରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାକୁ ଆରୋପ କରୁ, ନିଜ ଉପରେ ଆମେ ଆରୋପ କରୁ। ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ ବିରକ୍ତି ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କଥା। ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଘରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅନେକ ସମୟରେ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାହାକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ନୈତିକ ଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇକି ରହିଥିବ ସିଏ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କେତେବେଳେ ତାର ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ନା ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ତମକୁ ତିନିଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯିବ। ସେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଆଉ 4 ଦିନ କି ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ତାର ସେ ବିକାର ଭାବ ଆସିବ, ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ, ଏବଂ ସିଏ ପୁଣି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆମର ନଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ରହିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ପାପ କାମ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପାପୀକୁ ଘୃଣା କରୁ। ଏଠୁ ମା ଏଠି ଶ୍ରୀରେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମା ଏଠି ଆମକୁ ଦିଟା କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ମା ଆମକୁ ଯାହା ବୁଝୁଛି, ମା କହିଲେ କଣ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବ, ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହବ। ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ବାଟ କହିଗଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖିବ କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, କଣ କେମିତି ରହିଛି, ଏହା ଆସିଲେ ତା ଜାଣିବ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ବି ଏଇ କଥା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ ଓଲଟା କରିବା, ଦୂରରୁ ଥାଇକି କହିବା ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳଟା ମା କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଯେ ତମେ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରି ନ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁନ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ଠିକ କରୁଛି, କିଛି ଭୁଲ ତ କରୁନି। ତାମାନେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକଟ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଆମର ପାଖରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଆମେ କଣ କରୁ ଯୋଉଟା ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣର ପିଲି ଦେଇକି ସମର୍ଥନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଅର୍ଥ ତୁମେ ତାକୁ ବଳ ଦଉଛ, ସିଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉଛି। ଏଠି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦିଟା ଅଲଗା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ତାହା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ରଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ହଁ ସେ ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ମନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଘୃଣା କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ହଁ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମର୍ଥନ କଲେ ତେବେ ଆପଣ ଆହୁରି ବଡ ବ୍ଲଣ୍ଡର କରିଛ, ତାମାନେ ନିଜ ଚେତନାର ଅଧୋଗତି କରିଦେବେ। ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏ ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଟେକ୍ନିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ବିଦ୍ରୋହ ବିରୋଧ ବା ଅଟକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇକି ଠିଆ ହଉଛି, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାଟା ହଉଛି ଏକ ନିଜର ଚେତନାର ଅଧୋଗତି କରିବା ସହିତ ସମାନ।